Now, very important topic. ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. Get ready. And from the environment perspective, vegetation very important. For example, tropical rainforest, temperate forest, savanna, ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എപ്പോൾ വേണേലും ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം. Which one of the following is the characteristic climate of tropical savanna region? Rainfall throughout the year. Rainfall in winter only. Extremely short dry season. Which one is general? A definite dry and wet season. A definite dry and wet season. ഇതാണ് സവന റീജിയന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി സവന റീജിയനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണ്ടേ? യെസ്, ലിസൺ. Savanna covers approximately 20%. What is savanna? It's grassland, right? Tropical grasslands നെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? Savanna. Okay. Temperate grasslands എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? Steppes. Relation steppes എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? Fine. Then savanna covers approximately 20% of Earth's land area. The largest area of savanna is in എവിടെയാ? Africa. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ savanna എന്ന് തന്നെ പറയും. Then the tropical savanna region has a definite dry and wet season. Savanna grasslands are much richer in humus than the equatorial forest. Very important. Equatorial forest il humus കുറവാണ് because of leaching, right? And decomposition at very faster rate. അതുകൊണ്ട് തന്നെ humus will be very less in equatorial forest. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ humus ഉണ്ട് എവിടെ? Savanna. Important point. Now see this. Unlike tropical monsoon climate, Savanna has less total rain and a more extended dry period, supporting grasslands. Monsoon climate പ്രത്യേകത എന്താ? It's about rain. While coming to Savanna, rain കുറവാണ്, dry ആണ്, ഒരുപാട് കാലം ഡ്രൈ ആയിട്ട് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടെ ഗ്രാസ് ആയി പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായേനെ? ട്രീ ആയേനെ. That's the reason. Clear? Then with scattered trees, മഴ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് കിട്ടിയേനെ? ട്രീസ് ഒരുപാട് വന്നേനെ. മഴയുണ്ടോ? മഴ കുറവാണ്. Okay. Rather than dense forest. Now see this. Features. എവിടെയാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ സവന്ന പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Between equatorial rainforest and desert. This particular region. Okay. Now, is characterized by distinct wet and dry season. Found in ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ്? സുഡാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരൂടെ ഉണ്ട്, സുഡാൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ്. UPSC എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കും. കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം മെറൈൻ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ക്ലൈമറ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അതുപോലെ വേറെ ഏതോ ഒരു ക്ലൈമറ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു. And I am expecting this year they will be asking about Savanna. Okay. Sudan. Then Serengeti, ഒരു പാർക്കാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഉള്ള. Then Brazil, Cerrado region. Yes, correct. Northern Australia, Peninsula. Can you tell me the name of grassland in Peninsula? That Llanos. Llanos. Then parts of Peninsula and Central Africa. Okay. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. It's very important. Sudan type of climate എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സുഡാൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? Alternate wet and dry season, അല്ലെങ്കിൽ definite wet and dry season. Okay. Then vegetation. Tall grass. നമ്മളെക്കാൾ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഗ്രാസിനൊക്കെ. ഭയങ്കര 6 to 10 ഫീറ്റ് ആണ് ഗ്രാസിന്. അപ്പൊ ഏകദേശം ഇത്രയും വരും ഒരു ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതേസമയം അപ്പുറത്തെ ഗ്രാസോ ടെമ്പറേറ്റിലെ ഷോർട്ട് ഗ്രാസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ ഗ്രാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ലയണിനൊക്കെ സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒളിച്ചിരിക്കാം. കറക്റ്റ്. Then tall coarse grasses scattered. ഇനി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം? ട്രീസ് കാണാം. സ്കാറ്റേർഡ് ആണ്. Then deciduous. ഇവിടെ ഉള്ള ട്രീസ് ഏതാ? Not evergreen. Deciduous. Shed leaves in dry season. ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടില്ലേ? വെറ്റും ഡ്രൈ സീസണും ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? And that is the reason forest fires are common in this region. മനസ്സിലായോ? വെറ്റ് സീസണിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഫയർ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാം? Because of lightning. ഡ്രൈ സീസണിൽ പിന്നെ എന്താണ്? ഡ്രൈ അല്ലേ? ഡ്രൈ സീസൺ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഫൈൻ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി വേണം നമുക്ക്. ഈ അസേർഷൻ റീസൺ വന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പണി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
ക്ലാരിറ്റി ആണ് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് ദിസ് ഇയർ UPSC വിൽ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് യുവർ ക്ലാരിറ്റി മോർ ദാൻ എവർ. ഇതുവരെ നോക്കിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ ഇത്തവണ നിങ്ങളുടെ ക്ലാരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം അവർ ചില വലിയ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ. ദിസ് ഈസ് പ്ലാനിങ് സംതിങ് വെയിറ്റ്. സത്യം. കാരണം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയർ. ഫൈൻ. ദെൻ സീ ദിസ്. ഇവിടെ കാണുന്ന മെയിൻ ട്രീസ് ഒക്കെ ഏതാന്ന് നോക്കി. അക്കേഷ്യ, ബയോബാബ്. ഇനി ട്രീസിനൊക്കെ എന്തൊരു ഹംബർല ഷേപ്ഡ് കനോപ്പി ഉണ്ടാവും, ഡീപ്പ് റൂട്ട് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവിടെ സീബ്ര ഉണ്ട്, ജിറാഫ് ഉണ്ട്, എലിഫന്റ് ഉണ്ട്, ലയൺ ഉണ്ട്, ചീറ്റ ഉണ്ട്. ഡെൻസ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. അല്ല, ഡെൻസ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടോ സവാനയിൽ? നോ. ഇക്വട്ടോറിയലാണ്. റെയിൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ. നോ. അതെവിടെയാ? ഇക്വട്ടോറിയലാണ് റെയിൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ. കേട്ടോ. ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കി. ഇവിടുത്തെ 25 ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുക. പിന്നെ റെയിൻഫോളിന്റെ അളവ് നോക്കണേ. ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. While discussing this tropical rainforest, tropical savanna, rain centimeter is very important. 75 to 150. Cleaner wet summer plus dry winter. What do you mean by dry winter? ഇന്ത്യയിൽ വിന്റർ ഡ്രൈ ആണോ? ഇന്ത്യയിലെ സമ്മറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? വെറ്റ് സമ്മറും ഡ്രൈ വിന്ററും തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ. ബട്ട് ഡ്രൈ സമ്മറും വെറ്റ് വിന്ററും ഉള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു. യെസ്, ഡ്രൈ സമ്മറും വെറ്റ് വിന്ററും ഉള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ട്, മെഡിറ്ററേനിയൻ ക്ലൈമറ്റ്. ആ വെറ്റ് വിന്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയുടെ വിന്റർ സീസണിൽ റാബി ക്രോപ്സിന് റെയിൻ തരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇൻ ഇന്ത്യ വി ഹാവ് വെറ്റ് സമ്മർ ആൻഡ് ഡ്രൈ വിന്റർ. ഇൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ ക്ലൈമറ്റ് വി ഹാവ് വാട്ട്? ഡ്രൈ സമ്മർ ആൻഡ് വെറ്റ് വിന്റർ. ഓക്കെ. And in grassland, tropical grasslands, we have wet summer and dry winter. Okay, le?